गरुड़ पुराण नवम अध्याय। पाप मान नाश मोर कर आशुतोष, शरण पशिबि पाद पद्मे करि आस। एहि दान फल अन्ते मिले बहु सुख, काल दंडे जम दंड न होइब दुख। पर जन्मे महासुखी होई जन्मिब, रुद्रधेनु दान मिले सनक भाव। रणधेनु दान फल हे गरुड़ शुण, जमद्वारे बंधन न हुए कदाचन। नाना दुखे पड़ी करे पर ठारु ऋण, तथापि पेट ताहार न पुरई जान। ज्ञाने बा अज्ञाने ऋण करी न सुझई, अंत काले जंतु पति से धन मागई। से पुरे बाधन काहू पाइब जे देव, उपाय शून्य हुई पाइण प्राभव। विधि विधाने नरक जंत्रणा भोगई, पशु पक्षी आदि जनि जन्म लभई। पूर्व ऋण परिशोध जाए नरके थाई, ऋण सुझिले से दंडु मुक्त हुई। अनाड़ुह दान जेबे तार पुत्र करे, तेबे ता पिता मुक्ति लभई काଳରେ। एथिपाई रणधेनु बोली नाम तार, एबे कहुअछि मोक्ष धेनुर विचार। धन देई कला गाई आनिब जे किणी, ब्रीहि घास आदि भुंजाइब ताकु पुणी। डकाई उत्तम द्विज आसन आदि देई, गंध चंदन समर्पी संतोष कराई। पक्व फल ओ मिष्टान्न भुंजाई जतने, पुष्प चंदन आदि देई पूजिब तक्षणे। अलंकार पाट वस्त्र आदि समर्पिब, दक्षिणा सहिते धेनु तांकु दान देव। एहि दाने बैतरणी नदी हुए पार, मुख्य दान एहाकु कहन्ति पक्षी बर। त्रिताप मोचन हुए एहि दान फले, त्रिताप कहन्ति शुण मनर निश्चले। किशोर बयसे करे दुष्कृत अनेक, यौवने ज्ञाने करई बहुत पातक। कंदर्प आसक्त होई हुए उन्मत्त, भल मंद विचार से न करई चित्त। वार्धक्य करई गर्भ पुत्र कन्या देखी, ज्ञान हरिण अज्ञाने काहाकु न देखी। एहि पाप को त्रिपाप बोलिण कहन्ति, बैतरणी दाने एथु मुक्ति लभन्ति। पूर्वजन्म पाप मान विनाश हुई, लबे मात्र पाप अंगे तार नर होई। पाप कर्म पाई सार अटे ही दान, प्रतिकार अटे ताहा इह पर जन्म। मध्याह्न प्रभात संध्या काल पाप जेते, गुरु ज्ञाति गुरुजन निंदादि सहिते। पाप को दान केवल अटई प्रमाण, पुराण वचन केभे न होइब आन। कपिला धेनु बाछुरी सहित रे दान, दक्षिणा देई संतोष कर विप्रमन। कपिला दानर पुण्य संगे आउ किछि, समान न हेब एहि पुराण कहिछि। वेदज्ञ ब्राह्मणे देले सुफल फलई, मूर्ख द्विजे देले ताहा निष्फल हुई। अज्ञान रे दान देले विप्र पापी हुए, महादोषे दोषी जान हुए से निश्चय। एहि मते धेनु दान कले बैनतेय, जीव उद्धार हुई एक कथा निश्चय। जीव उद्धार निमंते अछि आउ जाहा, संक्षेपी कहिबि तुम्भ आगे मुहि ताहा। सुस्थ शरीर रे श्रद्धा जुक्ते दान देले, सहस्र लक्ष दान जे नुहे तार तुले। प्राण प्रयाण काल रे जेहु दिए दान, बहु गुणे दान तार हुई वर्धन। अपात्रे न देव दान विफल होइब, जेते पुण्य करिथिब सर्वनाश जीव। पौराणिक वेदांतिक ब्राह्मण करिब, शुचिमंत होई तांकु दान मान देव।
ଉପକାର ଆଶା ନ ପୋଷିବ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଦାନ ନ ନେବ କାଳରେ। ସେହି ଦାନକୁ ସାତ୍ୱିକ ଦାନ ଯେ କହନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳଇ ଜାଣ ମୁକତି। ପରାନ ଭୋଗୀ ଯେ ଜିଜ ବାପର ଗୃହୀ, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଦେଉଁ ଦ୍ୱିଜ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେ ଭୟ ନ କରଇ ତିଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ନ କରଇ ବେଳେ। ଏପରି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନ ମାନ ଦେବା, ସବୁ ଅକାରଣ ଘୃତ ଭସ୍ମରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭେ ଦାନ, ଗ୍ରହଣ କରଇ ନର୍କେ ହୁଅଇ ପତନ। ପ୍ରେତପୁରେ ପ୍ରେତପତି ବହୁତ ଦଣ୍ଡଇ, ବହୁତ ଯାତନା ଭୋଗ ସେ ଦ୍ୱିଜ କରଇ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଲେ ହେ ଖଗେଶ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ହୋଇବ ବିନାଶ। ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ସହଜେ ଲଭଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରି ଦାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ି ନମସ୍କାର ଯେ କରିବ। ମୋର ପାପ ମାନ ନାଶ କରନ୍ତୁ ହେ ଦେବ, ଏହିପରି ଭିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଦରେ କରିବ। ଆନ ବିଧି ମାନ ଅଛି ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ଼, କହୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମନ କର ଦୃଢ଼। ହୋମ କରାଇବ ଘୃତ ଜୀବ ତିଳ ଦେଇ, ଅଗୁରୁ ଗୁଗୁଳେ ଖଣ୍ଡ ତଣ୍ଡୁଳ ମିଶାଇ। ବିଧି ମତେ ପଞ୍ଚାମୃତ କରି ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି, କରାଇବ ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱାରା ନ କରିଣ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ହୁଏ ମହାପାପ, ଯମରାଜା ବାନ୍ଧି ଦଣ୍ଡ ଦିଅଇ ଅମାପ। ଦାନ ଥରେ ଦେଲି ବୋଲି ନ କରିବ ଗର୍ବ, ଋଣ କରି ଦାନ କଲେ ନର୍କେ ହେବ ଠାବ। ସାତ ପାଞ୍ଚ ମିଳି ଭାଗ କରି ଯେବେ ଦାନ, ଦେବେ ଦେବେ ନର୍କ ଗତି ପୁରାଣ କଥନ। ଦାନୀୟ ଜୀବର ଗତି ନ ହୁଅଇ ଭଲ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶୁଣ ହୋଇ କରି ସ୍ଥିର। କୃଷ୍ଣ ଧେନୁ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡନ କରାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ଯେବେ ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ। ତେବେ ସେହି ପାପ ନାଶ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ସେ ବିଧାନ ଏବେ ଶୁଣ ଖଗଈଶ। ପଦରେ ରକତ ଶୃଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଏଣି, ପଦରେ ରଜତ ଶୃଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଏଣି। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବସନକୁ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ ପୁଣି, କନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କଣ୍ଠରେ ଘାଗୁଡ଼ି। ବ୍ରୀହି ତଣ୍ଡୁଳ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବାସ ଦେବ ଲୋଡ଼ି, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରେ ରଖିବ ତାମ୍ର ଚଟ ଏକ। କଳା ମୁରୁଜରେ ଯମ ମୂରତିକୁ ଲେଖ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଏକ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତାମ୍ର ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖିବ, ଆଖୁ ବୃକ୍ଷେ ବୋଇଲେକ କରିଣ ନିର୍ମାଣ। ପାଟ ସୂତା ତାର ଦେହେ କରିବ ବେଷ୍ଟନ, ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ କରିଣ ତାହାର ପାଖରେ। ସୁବାସିତ ଜଳ ପୁରାଇବ ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ, ସେନାବରେ ପାଞ୍ଚ ମନ ପ୍ରକୃତି ସହିତେ। ସ୍ଥିର କରି ନାବ ବୋଲି ଭାବିବ ସୁଚିତେ, ସେହି ସ୍ଥାନେ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ସ୍ରୁବକୁ ଧରିବ। କୁଶ ଜଳ ମିଶ୍ରିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ସପ୍ତଦ୍ରବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯେ କରିବ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ। ବିଧି ବିଧାନେ ପୂଜିବ ଧେନୁକୁ ନିୟତେ, ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ। ସେହି ଧେନୁ ସହିତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କଲେ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ମୋତେ ପାରି କରିଦେବ, ତୁମ୍ଭେ ହରିହର ଦୟା ସାଗର ଗୋସାଇଁ। ମୋର ପାପ ନାଶୀ ଦିବ୍ୟ ଗତି ଦେବ ସେହି, ଏହି ପରିସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରଣତି କରିବ। ତପ୍ତ ବୈତରଣୀ ତରି ଭେଳାରେ ସେ ଯିବ, ଧେନୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏପରି। ସୁଫଳ ଫଳୁ ମୋହର ତ ଦୟାରୁ କରି, ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତିଙ୍କ ପାତକ। ଖଣ୍ଡନ କର ଗୋ ମାତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେକ, ମୁହିଁ ଦୁରାଚାର ପାପୀ କ୍ଷମ ମୋର ଦୋଷ।
ବିପ୍ରେ ଦାନ ଦେଲି ମାଗ ନ ବହିବ ରସ। ତୁମ୍ଭ ପୁଛ ଧରି ବୈତରଣୀ ହେବି ପାରି। ଜନ୍ତୁନାଥ ଆଗ ମାତ କହିବୁ ବିସ୍ତାରି। ତୁମ୍ଭ ଆଶିଷ ଲଭିଲେ ନ ଦଣ୍ଡିବ ଯମ। ତୁମ୍ଭେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପା ମାତା ଧେନୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ। ଏହି ପରିସ୍ତୁତି କରି କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ସର୍ବଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହୁଏ କଲେ ବିଧାନ। ଯମଦଣ୍ଡନ ଲାଗଇ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନିତ୍ୟେ। ଅକାଳରେ ଦାନ କଲେ ନୁହେଁ କିଛି ଫଳ। ପୁଣ୍ୟ କାଳେ ଦାନ କଲେ ଅଧିକତା ଫଳ। ତୀର୍ଥେ ବଟ ଛାୟା ତଳେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରେ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ। ଧର୍ମ ମାସେ ପିତୃପକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣାଦି ବେଳେ। ସୁଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦେଲେ ବହୁ ଫଳ ମିଳେ। ଏଥୁ ଏକ ଦିନ ଅଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ। ସିଦ୍ଧ ମନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେହି ବେଳ ଗୋଟି ଜାଣ ମହତ ଅଟଇ। ଅଳପ ଦାନରେ ବହୁ ଫଳ ଯେ ମିଳଇ। ଧନ ଯୌବନ ସଦା ପାଶରେ ନ ରହେ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ସଦା ସର୍ବଦାନ ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅଜଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆସିବ। କେଶ ଧରି ବଳାତ୍କାରେ ଓଟା ଋଣ ନେବ। ଆଗୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହୋଇ ଦାନ ଦେବ ସେ ବିଧିରେ। କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଦେହ ସଂସାରେ ଅଟଇ। କାହାରି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ନ ରହଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜନମେ ଯେବେ ଚିତ୍ତରେ ସତତ। ତେବେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ ମୁକତ। ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଯଦି ଦାନକୁ କରିବ। ସେ ଦାନର ଫଳ କେବେ ଭଲ ନ ହୋଇବ। ଅଳ୍ପ ଦେଇ ବହୁତ କରିଣ କହିଦେଲେ। ନର୍କବାସ ଯାହାର ହୁଅଇ ଜାଣ ଭଲେ। ନର୍କ ଭୋଗ ପରେ ମର୍ତ୍ତେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜନ୍ମେ। ନିରନ୍ତର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ଖାଦ୍ୟ ବିନେ। ନିଜେ ଦାନ କରେ ପୁତ୍ରେ ଯେ କରାଏ ଦାନ। ସୁଚିତ୍ତରେ ନ ହୋଇଣ କେବେ ଖେଦ ମନ। ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ଜନ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ। ଦାନର ଫଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସଂସାରେ ସାର ଅଟଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ। ଦାନ ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେ ଜନକର ଯମ ଦଣ୍ଡ ନ ଲାଗଇ। ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେହି ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଲଭଇ। ଧନ ପୁତ୍ର ଗୃହ ଦେହ ପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ମାନ। ଦାସ ଦାସୀ ସମ୍ପଦ ଏ ମାୟାର ଭିଆଣ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ହିଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ଅପର। ଜୀବନ ଯିବା କାଳରେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା କର। ଜୀବ ଥାଉ ଜୀବ ଦାନ ଯେ ଜନ ଦିଅଇ। କାହାର ସୁକୃତ ମୁଖେ କହି ଯେ ନୁହଁ। ଜୀବନ ଦେଲେ ଜୀବ ଏ ନୁହଁ ନିଷ୍ଠାର। ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜୀବ ଲଭଇ ଉଦ୍ଧାର। ପୁରାଣ ପଠନ ନାମ ମନ୍ତ୍ରାଦିର ଜପ। ଚିତ୍ତେ ଜପ କଲେ ତିଳେ ନ ରହଇ ପାପ। ଜୀବର ମୁକ୍ତି ମୂଳ ହରି ନାମ ସିନା। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ନାଶ ନୁହେଁ ନାମ ବିନା। ଜୀବ ଯିବାର କାଳରେ ସାହାକେ ନହିବେ। ମିଛେ ମିଛେ କନ୍ଦା କଟା ମିଳି କରୁଥିବେ। କହୁଥିବେ ଥୋକେ ଭଲ ହେଲା ଗଲା ମରି। କିଏ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତା କିପରି। ଜୀବକୁ ଯମର ଦୂତେ ଯେପରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ସେ ପରି ବାନ୍ଧି ଘେନି ଯାଆନ୍ତି। କାଷ୍ଠ ସଜାଇଣ ତହିଁରେ ଶୁଆଇ ଜୁଇ। ମୁଖରେ ସଂଯୋଗ ସେ କରନ୍ତି ପୁଣି ନେଇ। କେହି ବାଗାତ ଖୋଳିଣ ପୋତିଣ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଯେ ଗୃଧ ଆହାର କରନ୍ତି। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜ୍ଞାତି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ସେ ପରା। କେତେ ପାପ କରି ଧନ ଅର୍ଜି ରଖିଥିବ। ମଲା ବେଳେ କେହି ତାହା ସଙ୍ଗରେ ନ ନେବ। ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଦାନ ଦେବ ସେ ଧନ କଡ଼ାଏ। ସାଇତି ରଖିଲେ ଆଗମନ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବ କର୍ମ ବଳେ ଜୀବ ଲଭଇ ମୁକତି।
ପାପ ଫଳେ ତାହାରଟି ହୁଏ ନର୍କ ଗତି। ସଂସାର ଅଟଇ ମାୟା ନୁହେଁ ତିଳେ ସତ୍ୟ, ଗୃହଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ସର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ନାନା ପକ୍ଷୀ ନାନା ଦେଶୁ ଆସି, ବୃକ୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପରି ସର୍ବେ ଥାନ୍ତି ବସି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗମନ୍ତି ଖରତରେ। ସେହିପରି ଏ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ଏକ ଅଟେ, କେହି ନୁହଁ କାହାର ବୃଥା ସର୍ବ ଘଟେ। କିଏ କାହା ପୁତ୍ର କିଏ କାହାର ଜନକ, କେବା ପତ୍ନୀ କେବା ପତି ସର୍ବେ ଅବିବେକ। ଯେଉଁ ଶରୀର ପୋଷଣେ ଜୀବ ଆଶା କରେ, ସେ ତ ନିଜର ନୁହଁ ଅନର୍ଥ ପଚାରେ। ତେଣୁ ହେ ଗରୁଡ଼ ଏକା ରଖିଥିବ ମନ, ସଂସାରେ କରତା ଏକା ସେହି ଭଗବାନ। ସବୁଟି ତାହାଙ୍କ ମାୟା ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ବର ଅଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେହି ଜନ୍ମଦାତା। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣେ ପାତକ ନାଶଇ, ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଯିବ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରିଲେ ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳ। ଫଳ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଧେନୁ ଦାନ ଯେ କରିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଯାହା କରୁଥିବ ନୀତି, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିବ ଚିନ୍ତି। ସେ ହରି ସ୍ମରଣ କରି ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧେନୁ ଆଦି ସେହି କରିଥାଏ ଦାନ। କିଏ ବା ପିତାର ଆସେ ଆତୁର ସମୟ, ଜାଣି ପୁତ୍ର ଦାନ ଦିଏ ସ୍ମରି ଦୟାମୟ। ବିଷ୍ଣୁ ତ ସେ ଦାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସୁଗତି ଦିଅ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପିତା ମାତା ଖୁଡ଼ୁତା ବା ଖୁଡ଼ି ଆଦି ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜନ ଧେନୁ ଆଦି ଦାନକୁ କରଇ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲଭି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ ପୁତ୍ର ପାଏ ସଦଗତି। କହିଲେ ନ ସରେ ସେହି ଜନର ଭାଗ୍ୟକୁ, ମଣ୍ଡନ କରଇ ସେହି ଦେବଙ୍କ ସଭାକୁ। ପରିଚାର ପରି ଯେ ଦେବତା ମାନେ ମିଳି, ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ଭାଳି। ବହୁକାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲଭଇ ସେ ଜନ, ଦେବୀ ମାନେ ଚାମର ଢାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହୁଅଇ ଜନମ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଭୋଗଇ ବହୁ ସୁଖ ମାନ। ଏହି ପରିଦାନ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟଇ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଧେନୁ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କହି। ପଚାରିବା କଥା ମାନ ବୁଝାଇ କହିଲି, ବହୁ ଗୁପ୍ତ ତ ଚରିତ ତୋତେ ବୁଝାଇଲି। ଚିତ୍ତରୁ ସନ୍ଦେହ ତୋର ହୋଇଲା ନା ନାଶ, ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର କହିବି ଅବଶ୍ୟ। ଏତେ କହି ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀହରି, ଗରୁଡ଼ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ପାଦେ କରି। ବହୁତ ବିନୟ କରି ବଚନ କହିଲା, ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ପଦ କମଳେ ଦୀନ, ଆର୍ତ୍ତ ତ୍ରାଣ ସ୍ମରି ଏବେ ପଶିଲା ଶରଣ। ଆହେ ମହାବାହୁ କମଳାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଦାସେ ଏହି ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ସ୍ୱର୍ଗବାନର କେ ବାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତ୍ତେ ଥିବି ଯେନେ ଧରି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମପୁର ମଧ୍ୟେ ବିହରି ଆନନ୍ଦେ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧରିଥିବି ସଦା ହୃଦେ। ସେତିକି ମୋହର ଆଶା ହେ ଦୟାମୟ, ଅଧମ ଦାସାନୁ ଦାସେ ବାରେ ଦୟାବହ। ଦୟା ସାଗରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଦିଅ ଏ ଦିନକୁ, ଗତି ମୁକତି ଦୟାକୁ ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ। ପ୍ରେତ ପ୍ରତି କରାଳ ବଦନ ରକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ଏଦିନ ଯେ ପରିବାରେ ନୟନେ ନ ଦେଖୁ। ଏତିକି ମାତ୍ର କଳି ଚରଣ ସରୋଜେ, ଦୟା କରି ଦୟା ନିଧି ଦେବ ଦିନ ଦ୍ୱିଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟ ପାଖ୍ୟାନେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ
आतुराणां धेनुदानादिफल निरूपणं नाम नवमोऽध्याय। दशमोऽध्याय पाप पुण्य विचार। गरुडोवाच पुଣି ଗରୁଡ଼ ପୁଛଇ ଶ୍ରୀହରି ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭର କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆବରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝାଇ କହିଲେ ସେ ଦାନରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି କୁହ ଭଲେ। ଜୀବ ଯିବା କାଳେ କଲେ ସେ ବିଧିର ଦାନ କେଉଁ ମୁକତି ଲଭନ୍ତି କହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜନ। ସକଳ ବୁଝାଇ ମୋତେ କହିବ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସାନୁଦାସ ଅଟେ ସିନା ମୁହିଁ। ଏହା କହିଣ ଗରୁଡ଼ ପୟରେ ଲୋଟିଲା ଭକତି ଭରେ ପାଦୁକା ଶିର ପରେ ଦେଲା। ତାହାର ଭକତି ଭାବ ଦେଖିଣ ଶ୍ରୀହରି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ବଚନେ କୁହନ୍ତି ବିସ୍ତାରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଯାହା ପଚାରିଲ ତୁମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଅବଜ୍ଞା ମୁହିଁ ବିନାଶ କରିବି। ଧ୍ୟାନ କର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ଜପ କର ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପୁଣ ପୁଣ। ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ଖଣ୍ଡ ଇଟି ସକଳ ପାତକ ଅନ୍ତେ ମିଳଇ ସୁଗତି ମିଳେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ଅନ୍ତିମ କାଳ ହୋଇଲେ ଦୃଢ଼ କରି ଧର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟଇ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସାର। ଗୋମୟରେ ଚଉରାକୁ ଆନନ୍ଦେ ଲିପିବ ତାହାପରେ ଛାୟା ମଣ୍ଡପକୁ ନିର୍ମାଣିବ। ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ମଣ୍ଡଳ କରିଣ ତହିଁ ଦିବ୍ୟାସନ ଏକ କରିବ ସ୍ଥାପନ। ତିଳ ତଣ୍ଡୁଳ ତୁଳସୀ କୁଶ ପୁଷ୍ପ ହୋଇ ତାମ୍ରପାତ୍ରୀ ଗୁବାକ ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇ। କଳା ଖସା ସେ ଆସନେ ବର୍ତ୍ତୁଳେ ରଖିବ କିଛି କୁଶ ତାହା ପରେ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରମାନ ତହିଁ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଆଦି ସିଞ୍ଚିବ କନେଇ। ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବସାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟାଦି ସମର୍ପିବ ନେଇ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତରେ ପୂଜା କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବ ଯେ ଦେବ ନର ହରି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ବିନାଶ ହେବ ସର୍ବ ପାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ଇ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ। ଡରି ଯମ ଗଣେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସର୍ଜିଲେ ପ୍ରାଣ ସଂସାର ବନ୍ଧନୁ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ଜୀବଗଣ। ମୋର ସୋଦରୁ ଯେତିଳେ ଜନମ ହୋଇଲା ପାପ ବିନାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତିଳ ଦେଖିଲେ ଅସୁରେ ଭୟ ଯେ କରନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବେ ପାଶେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗ ବିଭୂତି ହେତୁ କୁଶ ଜନମିଲା କୁଶ ପବିତ୍ର ହେତୁଟି ବ୍ରହ୍ମା ଘେନି ଗଲା। ଏଣୁ କୁଶାସନେ ଶୋଇ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅଇ ଜୀବ ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। କୁଶ ଅଗ୍ରେ ସଦା ଶିବ କରନ୍ତି ଯେ ବାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କରନ୍ତି ନିବାସ। କୁଶ ଧେନୁ ବିପ୍ର ଅଗ୍ନି ଆବର ତୁଳସୀ ପବିତ୍ର କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସୀ। ଶୁଭାଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ କୁଶ କୁଶ ଜଳେ ବ୍ୟାଧିମାନ ହୁଅଇ ବିନାଶ। କୁଶାସନେ କୁଶ ଆମ୍ଭେ ଦେଉଅଛୁ ଜାଣ କୁଶ ତିଳ ଜବ ଯେ ତୁଳସୀ ଜଳ ସମ। ଆମ୍ଭର ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ବିପ୍ର ମୁଖେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଦୁକା ପାନ କରିଲେଟି ସୁଖେ। ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଞ୍ଚିଲେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଯିବେ ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମତ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷ ଦାତା ଯେ ଅଟନ୍ତି ମୋକ୍ଷା ମୋକ୍ଷର କରତା ସେ ସିନା ଅଟନ୍ତି। କୁଶ ଯେପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ କହୁଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରେତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାନେ କୁଶ ମହାନଷ୍ଟ କୁଶ ଅଟେ ସର୍ବ କରେ ନାଶ। ନଷ୍ଟ କୁଶ ପବିତ୍ର କରଇ ଜୀବକୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଭୋଗ କରଇ ନର୍କକୁ।
नष्ट कुश जेते परित्याग करी ताहा शुद्ध कुशरे करिब कर्म मान जाहा नीच जाति होई विष्णु मंत्र अभ्यासीले जप तप व्यर्थ हुई जान भले नरके क्लेशे दियंती जमदूत मान जाति कुल ताहारटी हुअंती नाशन नीच द्वारे मो बसती कदापि न हुए केवल भक्त हेले न थाए संशय नीति गोमय लेपन करी पद्म लेखी मोर रूप तही परे नहीं करी रखी मंडल छिद्र होइले मुन बसे तही अच्छिद्र मंडल लेखा आनंदे घेनई षड़ चक्रे पंचा सजे वन रूपे बसे चक्र अधिष्ठाता रूपे स्वरूप प्रकाशे देवादेवी पिता गण आसन भोजन कहुअछि मुहि एबे देवार विधान गोमय लेपन करी तुलसीर जल सिंचि पवित्र करिब सेहि पूजा स्थल तुलसी अभावे मोर नाम मुखे स्मरी पवित्र होइब स्थान सिंचि देले बारी भूत प्रेत पिशाचादि आसी जमदूते से स्थान को न आसीबे जानी था निश्चिते अपवित्र स्थाने सदा से वास करंती अपवित्र स्थाने पूजा तेणु न करंती शुद्ध जल को देवता घेनती सत्तर से जल रे भूमि को जे करई संस्कार एही परी भूमि को संस्कार कला परे कुशासन एक तही पकाई सतरे शालग्राम मूर्ति तही रखिण पूजीब शालग्राम दक पान आनंदे करीब महापाप करिथिले जଳି जाए क्षणे तुला पर्वत को अग्नि कणा परमाणे बिंदुए विष्णु पद उदक सतरे सकल पाद विनाश करई मर्त्ୟରେ गंगा मूर्ति काल लाटे तिलक करीब ज्ञान ज्ञान पाप मान विनाश करीब कोटि तीर्थ जल संगे सम गंगा जल असीम अटई सेहि गंगा जल फल विष्णु नख कोणु जात होई अछि जेणु महामहिमा ताहार प्रकाश तेणु गंडु से पान करिले गंगार जल को हेलारे विनाश करे सकल पाप को जन्म जरा मृत्यु पाशु हुई मुक्त स्वर्गे वास सदा काले करई नियत महापाप मान तार विनाश हुई श्रीमुख वचन एहा जान बाबू तू ही प्राण जीवा काले गंगा मृत्तिका धारण गंगा जल जदि केही करि थाए पान नासई सकल पाप जाए स्वर्गपुरे नरक दर्शन न हुई ता भाग्य रे से काले श्री भागवत पुराण शुणिले पाप राशि नाश हुए जानी थाओ भले विष्णु नाम माला हृदय आरती करिले विष्णु नाम थरे जेबे मुखरे कहिले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति विष्णु नाम उच्चारणे होइबे मुक्ति गीता पढ़िब शुणिब मृत्यु काल जानी पूर्वे कही अछु तार जहा फल पुणी मो मुखरु ब्राह्मणे जे उत्पत्ति होइले बाहुरु क्षत्रिय जाति जन्म लभिले उरुरु वैश्य शूद्र जे पादरु संभूत मोहर स्वरूप जान एहांकर तत्व ब्राह्मणଙ୍କ मुखु तेणु शुणिब पुराण तिळे हेले जम बाधा न लागई जान बार्धक्य काल आसिले गुरु मंत्र घेनी सन्यास आश्रम हकर दिवस रजनी निज निज जाति दंड धारण करिब मोर मंत्र जपि निश्चिंत रे दिन नेब
ଚତୁର୍ବିଂଶାକ୍ଷର ଜପ ନ୍ୟାସ ଆଦି କରି ସ୍ୱାହା ସୋଧା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ କରିବ ବିଚାରି। ନ୍ୟାସ କରି ଗାୟତ୍ରୀ କି ବିଧି ମତେ ଜପି ନେତ୍ରନାଶ ଆଦି ଅଧେ ଦ୍ୱାରକୁ ନିରୋପି। ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳିବ ତାଳୁକା ଦ୍ୱାରେ ତାହାକୁ ନିର୍ଭରେ ଛାଡ଼ିବ। ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାଳେ ପବନ ଯିବାକୁ ବାଟ କେଉଁଠି ନ ମିଳେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ପବନ ରୂପୀ ପବନଟି ଯିବ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ବୋଲି ନ ଜାଣିବ। ଜୀବ ଥିବା ଯାକେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥାଇ ଜୀବ ଗଲେ ସର୍ବେ ଗର୍ବ ବିନାଶ ହୁଅଇ। କାଳ ଆସି ଦିନ ରାତି ବସିଥାଏ ଜଗି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେବା ଲାଗି। ସେ କାଳରେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସୁମରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ହେଳେ। ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ରଥରେ ବସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିଅନ୍ତି। ଗର୍ବେ ଯେଉଁ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ନ କରେ ମଲେ ତିନି ଭାଗେ ଦେହ ମିଶଇ ମାଟିରେ। ଭସ୍ମ ବା ମୃତ୍ତିକା ଅବା କୀଟ ରୂପ ହୁଏ ଶେଷ ପରିଣତ ଏହି ପରି ଦେହ ବହେ। ଏହି ଶରୀର ହୋଇଛି ଯେପରି ଭିଆଣ କହୁଅଛି ତାହା ମୁହିଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଭୂମି ସହିତେ ଆକାଶ ନିର୍ମାଣିଲେ ମିଶାଇ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବିଳାସ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଢାଳେ ଜଳ ତେଜ ଯେ ଅଗ୍ନିରେ ପବନେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଯେ ଆକାଶରେ। ଭୂମି ଭୂମିରେ ମିଶଇ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ପଡ଼େ ବିନା ଦେହେ ଜୀବ ଆକାଶରେ ଯାଇ ଉଡ଼େ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବଳୁ ଶରୀର ମିଳଇ ସେ ଶରୀରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବ ପ୍ରବେଶଇ। ମାୟା ଶରୀର ଅଟଇ ସେହି ଗୋଟେ ସିନା କେବଳ ସହିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦୋଷା ଦୋଷ ବିଚାରିଣ ସମନ ରାଜନ ଜୀବ ଗଣେ ନିରନ୍ତର ଦିଅଇ କଷଣ। ପାଞ୍ଚ ମନ ସହିତରେ 50 ପ୍ରକୃତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ପୁରାଣ ପଠନ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖୁ କରିବ ଶ୍ରବଣ। ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅଟେ ସେହି ପରି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତାର ସଙ୍ଗେ ଅଟେ ସମସରି। ଏମାନ କରି ନଥିଲେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ ନିରନ୍ତର ମିଳେ ପୁଣି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ଯେ ପୁଣି ଧର୍ମ ନ କରଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଯମ ଆସି ପ୍ରବେଶଇ। ମହିଷ ବାହନ ଚଢ଼ି କାଳ ଯେ ବିକାଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜନ୍ତୁ ପତି ଆସଇ ତତ୍କାଳ। ଚଗଳେ ଚର୍ମ ପାଶ ଦେଇ ନିଅଇ ଓଟାରି ପାପୀକୁ ସେ ଜନ୍ତୁ ପତି ଆଗୁ ସ୍ଥିର କରି। ନାନା ଦିନର ଦୁଃଖ ଦିଅଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଏ ସେହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତକୁ। ଯେହୁ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଅଟଇ ଦାନୀ ବ୍ରତି ଯତି ମୋର ମନ୍ତ୍ର ମୋର ଗୀତା ଯେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ହାର କରି ପକାଇ ନଥାଏ ନିଜ ବୁକୁ। ଅବାସନ ପତ୍ରେ ଲେଖି କରଇ ଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ତାକୁ ଯମ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ କହିଲି ତ ଆଗେ ତୁ ହି ଯାହା ପୁଛିଲୁ ତ। ଭାବେ ଯେହୁ ହରି ନାମ ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଇ ତାହାର ଅଙ୍ଗରୁ ପାପ ବିଦାୟ ହୋଇ। ଶୁଣିନ ଗରୁଡ଼ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ କରି ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ଶତ ଗୋଟି ନମ କରି। ଶରଣ ପଶିଲା ତାଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣେ ସେ ପାଦ ସ୍ମରଣେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଦାସ ଭଣେ। ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ମାନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ଅଳ୍ପ ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପରକାଶ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପର ଦୋଷ ତିଳେ ନ ଧରନ୍ତି
ଗୁଣରେ ସନ୍ତୋଷ ସିନା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। କୋଟି ନମସ୍କାର ତୁମ୍ଭର ଯେ ପାଦରେ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଏ ଦିନ ଜନରେ। ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଛି ବିନୟ, ଦୋଷ ନ ଧରିବେ ମୋର ଆହେ ମହାଶୟ। ମହାପୁରୁଷେ ଅଟନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭ ପାଶେ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହିଁ ବୋଲି ଭାବଇ ମାନସେ। କୃତାଞ୍ଜତି ପୁଟେ ମୁହିଁ କରୁଛି ପ୍ରଣତି, ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଯେ ବଦତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାरणं ନାମ ଦଶମଧ୍ୟାୟ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶବଦାହ ଓ ପ୍ରେତକୃତ୍ୟ ବିଧି। ଗରୁଡ଼ ଉବାଚ ପୁନରପି ଗରୁଡ଼ ଯେ ଚରଣେ ପ୍ରଣମି, ବିନତି କରି କହଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ସଂସାରରେ ଜୀବ ଯେବେ ମରଣ ଲଭଇ, ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚଭୂତେ ତୁରିତେ ମିଶଇ। ପିଣ୍ଡ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଭୂମି ପରେ, ଲୋକେ ଦହନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ। କେହି ବା ପୋତନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାନାଦି ଭକ୍ଷନ୍ତି, ଜଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କେହି ସମାଧି ଦିଅନ୍ତି। ଅନଳେ ଦାହ କରିଲେ କି ଧର୍ମ ହୋଇ, ସ୍ୱାମୀ ଚିତା ନଳେ ପତ୍ନୀ ପଡ଼େ କାହିଁ ପାଇଁ। ବୁଝାଇ କହିବ ମୋତେ ଏଥିର କାରଣ, ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ନାରାୟଣ ମୁଁ ପଦେ ଶରଣ। ଶୁଣିଣ ଭକତ ବାଣୀ ଦୟାମୟ ହରି, ତହିଁର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତାରୀ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି, ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ଼ ଏବେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ଇବ ହନ, ପରଲୋକେ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ଆତ୍ମା ଜାଣ। ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଣି, ପୁଣି କରଇ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଜାଣି। ପିତାର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାତ ଯେ ବଣ କୁମର, ବେଦ ବିଧାନେ ସେ କୃତ୍ୟ କରିବ ପିତାର। ସେପରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ କରେ କର୍ମମାନ, ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାରି ନିଜେ ବସେ ସ୍ୱର୍ଗେ ପୁଣ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଯାର ପୁରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ, ଜନ୍ମିଥିଲେ ପୁତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରେ। ପିଣ୍ଡ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ, ଜାଣ ହେ ଗରୁଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବିହିଲିହି ଛଇ। ମୃତା ହେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଣ ଚିତା ନଳେ ପୁଣି, ମୃତଦେହକୁ ସଂସ୍କାର ହୋମ ସଙ୍ଗେ ଗଣି। ଯେତେ ଦାନ ଦେଲେ ଅବା ହୋଇପାରେ କିସ, ପିତୃମାତୃ ଶେଷେ କ୍ରିୟା ନ କରି ଯେ ଲେଶ। ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ପୁତ୍ରମଣ୍ଡ ନ ହୁଅଇ ଜାଣ ତତ କାଳେ। ତାହା ପରେ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବେ ମିଳି, ସ୍ନାନ କରିଣ ଏକତ୍ରେ ଯିବ ସର୍ବେ ଚଳି। ସଦ୍ୟ ଜଳାଶ୍ରୟୁ ଜଳ ଆଣିବ ସତୋର, ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବ ସେ ଜଳର। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ, ନାନା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଭୂଷିତ ଦେହରେ। ଗଙ୍ଗା ମୃତ୍ତିକା ତୁଳସୀ ମୂଳର ମୃତ୍ତିକା, ଶବରେ ଶିରେ ଚିତା ଦେବ ବାଜେ ଟୀକା। ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ନିଜେ ଯେ ବସିବ, ଶବ ଅଭିମୁଖେ ପିଣ୍ଡ ଦାନକୁ କରିବ। ଗୋତ୍ରେ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ, ସୁଚିତେ ପିଣ୍ଡ କରିବ ପ୍ରେତର କଲ୍ୟାଣେ। ପିଣ୍ଡାନ୍ତେ ସେ ଜଳ ନିଜେ ଶାବକକୁ ଦେବ, ତାହାପରେ ଶବ ସ୍ପର୍ଶ ସକଳେ କରିବ। ତଦପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଯଥାବିଧି ପିଣ୍ଡ ଦାନେ ସନ୍ତୋଷୀ ଚିତ୍ତକୁ। ପଥରେ ସେହି ଦାନରେ ସର୍ବତୋଷ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ। ସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡ ପରେ ଶବ ଧରିଣ ବସିବ, ଦ୍ୱାର ପାଶେ ରଖି ପୁଣି ପିଣ୍ଡ ଏକ ଦେବ। ଶବ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଭୂତମାନେ ଆସି, ଶବ ନିକଟରେ ରହି ଶବକୁ ଆକର୍ଷି। ପିଣ୍ଡ ଦେଇଣ ସନ୍ତୋଷ ତାହାଙ୍କୁ କରିଲେ,
सब आकर्षण सेहु न करती भले। पिंड पाइब संतोष भूत प्रेत गण शिव छाड़ी न सेठारु चलती बहन। ताहा परे सब धरी पथे प्रवेशिब पथ मध्य सब रखी पथ श्राद्ध देव। सब मांस लोभे बहु पिशाच खेचर सब पछे पछे थांती गोड़ाई सतोर। तेणु पथ मध्य पथ श्राद्ध को करिब सेमानंकु विधि मते संतोष करिब। पिंडर उपकरण नूतन आणिण पिंड दान विधि की जे करिब भियाण। पूर्व श्राद्धे बळी थिबा पदार्थ रे श्राद्ध केबे न करिब एहा जानन्तु विबुध। उच्चिष्ट संगे समान अटई सेमान तहि श्राद्ध कले मिलई कुफल मान। पथ श्राद्ध परे सब घेनी करी जीव प्रेत भूमि रे जतने ताहाकु रखिब। उत्तर दिगकु सब मुख कराइब प्रेत भूमि रे जे पुणी पिंड दान देव। चारि हाथ लंब बेदी करिब सेठार गोमय लेपन ताहा करिब सतर। दुख हेतु ऊर्ध्व रेखा हेब बेदी परे भक्ति चित्ते बसी तहि पवित्र मनरे। अनामिका बुढ़ांगुष्ठे कुशकु धरिण दश धारा बेदी परे देव तत्क्षण। ताहा परे से बेदी रे अग्नि जे स्थापन गंध पुष्प विधि मते करिब पूजन। कर्मेभ्य स्वाहा बोलिण मुखरे कहिब कर्मेभ्य स्वाहा बोलिण परे उच्चारिब। शिरभ्य मांसेभ्य पुणी अस्थिभ्य कहिण प्रस्थान करन्तु बोली कहिब आपण। यथा विधान रे होम संपादन करी मन मध्य अग्नि को पार्थिव एहि परी। हे प्रव्यादि देव गण तुम्भे शेष काले पंचभौतिक शरीरे बस एक मेले। जगतर मूल तुम्भे पंचभूत सार सर्व प्राणी तंभ जोगु हुअन्ति संचार। क्षुधारे आतुर जेन्हे प्रेत न हेब तेसने विचार देव तुम्भे जे करिब। तुम्भ अंशरे जन्म मनुष्य अटई सदगति दिय वैश्वानर दया बही। एही परि प्रार्थना करिब अग्निदेव ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ଚିତା ଯତନେ କରିବ। ସମିଧ ପାଇଁ ଆଣିବ ଏହି କାଷ୍ଠମାନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ତୁଳସୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପଳାଶ ପୁଣ। ଘୃତେ ବୁଡ଼ାଇଣ ତାହା ଚିତା ପରେ ଦେବ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଧୂପ ଝୁଣା ନିକ୍ଷେପିବ। ଏ ବିଧିରେ ଚିତାନଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଣ ଶବକୁ କରିବ 3 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। शेषे चिता सज्जा परे सबको सुआई पुणी पिंड दान पुत्र करे तो सहोई। चितार आरंभ ठारू शेष जाए पुणी सपिंडीकरण परिजन्ते प्रेत भणी। से पर्यंत प्रेत रूप धरी जीव रहे मर्त्य भ्रमण करई उदासीन पाए। 5 गोटी पिंड देले संतोष से हुए 5 पिंड को न देले मुक्ति न हुए। तथापि प्रेत जन्मरु उद्धार नुहई पुत्र जन्म करिबा ताहार व्यर्थ होई। प्रेतंक जे पिंड दान देव विधि मते मंत्र उच्चारण पिंड को अग्नि जे मनते। तेबेटी से ही पुत्र जे होइब सुपुत्र एपरि कहि अछई जान सबु शास्त्र। ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ ଯେ ପୁତ୍ର ତୃଣେ କୋ ଆଣିବ ନିରଗ୍ନିକ ସାଗ୍ନିକଙ୍କୁ ବିଚାରିଣ ଦେବ। ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ନ ଦେଇ ତଦନ୍ତେ ଦେବ ବିଧାନେ ଅଗ୍ନି ସମର୍ପଇ। ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଯେବେ କେହି ଯାଏ ନାଶ ସୁଗତି ନ ମିଳେ ତାକୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷ। ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାହ ନ କରିବ କେବେ ନିଜର ମୃତ ହୋଇବ ଯେ ଜନ କରିବେ। ଧନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ମରଣ ହୁଅଇ 5 ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲିଣ ପଞ୍ଚକ ଯେ କହି
ଏହି ପକାଞ୍ଚଟି ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହଁ ଇଟି ଶୁଭ, ତେଣୁ 5 ଦିନ ଦାହତ କରିବ ଶବ। ଶରଣ ପଞ୍ଚକେ ଯେହୁଲ ଭଇ ମରଣ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ବିନାଶ ହୁଇ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ। ପଞ୍ଚକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଜାଣ ଅଛି, ତାହା କରି ନ ପାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି। ସେହି ଶବ ନିକଟରେ ମାଟିର ପ୍ରତିମା, ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିବ ଶବ ସୀମା ସୀମା। ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ତପ୍ତ କରି ନାମକୁ ଲେଖିବ, ପ୍ରେତ ଜୟନ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମକୁ କରିବ। ଆଗ ସେହି ପିତୁଳାକୁ ଦହନ କରିବ, ତଦପରେ ପ୍ରେତ ଦେହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କରିବ। ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ଦିନ ହୋଇବ ଯେ ଦିନେ, ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ଦିନ ହୋଇବ ଯେ ଦିନେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଶାନ୍ତି କରିବ ବେଦର ବିଧାନେ, ତିଳପାତ୍ର 5 ଗୋଟି ପ୍ରଥମ ଦିବସେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସେ। ଏହି କ୍ରମେ ଦିନେ ଦିନେ ଏକ ଦାନ, କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ର ଘୃତ ଦାନ କରି ସମାପନ। ଏହିପରି ରୁକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ବିଧାନକୁ କଲେ, ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ନ ଲାଗଇ ତିଳେ। ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେ ଆଉ ନ ହୁଏ ପତିତ, ସକଳ ବିଘ୍ନ ତାହାର ହୁଏ ବିଦୂରିତ। ପ୍ରେତକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଇ କାଳରେ, ମୃତାହ ଦାହ ବିଧାନ ଏହି ପ୍ରକାରେ। ଏବେ ଶବ ମରଣରେ କାରଣ ରହିବା, ଏବେ ଶବ ମରଣର କାରଣ କହିବା। ତୋହର ମନରୁ ସଂଶୟକୁ ଯେ ନାସିବା, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାରୀ ହୁଇ ବିଧବା। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ କିଏ ବା କହିବା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥାଏ ଯେ ନାରୀର। ସ୍ୱାମୀ ମରଣରେ ଦୁଃଖ ନ କରି ମନର, ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ସତ୍ୱରେ। କେଶ ବେଶ କରିବ ଯେ ଯତନ ଭାବରେ, ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲଲାଟେ ଯତନରେ ଘେନି। ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜିବ ନେତ୍ରେ ସୁହାଗୀ କାମିନୀ, ନାନା ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତ କରିବ ଅଙ୍ଗକୁ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଣ ଡାକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ ଦେବ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ। ମଧୁର ବଚନେ ସନ୍ତୋଷିବ ଜ୍ଞାତି ଯେତେ, ଗୁରୁ ବିପ୍ରେ ନମସ୍କାର କରିଣ ସତୋର। ମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ହୋଇବ ବାହାର, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦେବାଳଏ କରିବ ଗମନ। ଭକ୍ତି ଭରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କରିବ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମାନ କାମନା କରିବ। ପୁନର୍ମିଳନ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନାରିକେଳ 1 ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧରିଣ। ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ତହୁଁ କରିବ ଗମନ, ଲଜ୍ଜା ମୋହ ଆଦି ଛାଡ଼ି ମିଳିବ ଶ୍ମଶାନେ। ପତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ମନେ, ସ୍ୱାମୀ ଚିତା 7 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ନମସ୍କାର କରି, ସ୍ୱାମୀ ଶବକୁ କୋଳରେ କରିବ ଧାରଣ। ଚିତାନଳେ ପ୍ରବେଶ ଯେ କରିବ ତକ୍ଷଣ, ଚିତାନଳେ ତା ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯାଇ। ଚନ୍ଦନ ପରାୟ ତାର ଦେହକୁ ଲାଗଇ, ପରଜନ୍ମେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ହୁଇ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରେ ତାକୁ କହି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ହୋଇଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ମରଣରେ ଅନୁଗାମିନୀ ନହିବ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ନାଶ ହେଲେ ମହାଦୋଷ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦ୍ୟପି ହୁଇ ତାର ପାପାଚାରୀ, ପତ୍ନୀ ଗଣେ ମୋକ୍ଷ ଗତି ହୁଇ ତାହାରି। ଯେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିପରି, ଅନୁଗମନ କରିବ ପତି ସଙ୍ଗେ ନାରୀ। ସେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେହି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ, ସେହି ଭାବରେ ମିଳନ ହନ୍ତି ସର୍ବଦେହେ। ଏଣୁ କରି ନାରୀ ମାନେ ପତି ସେବା କରି, ଏ ଭବ ସାଗର ହେଳେ ଯାନ୍ତି ସିନା ତରି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟେ ପତି ସେବା ଯେ କରଇ,
ପତି ପରାୟଣା ସାଧ୍ୱୀ ଅଟେ ସିନା ସେହି, ଯେତେବେଳେ ପତି ତାର ଲୋଭଇ ମରଣ, ଜୀବିତାବସ୍ଥା ସଦୃଶ କରଇ ସେବନ। ଶେଷେ ସ୍ୱାମୀ ଶବ କ୍ରୋଡ଼େ ଧରିଣ ସେ ନାରୀ, ଚିତା ନଳେ ଝାସ ଦିଏ ମନରେ ବିଚାରି। ଅରୁନ୍ଧତୀର ସମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଶରୁ କଦାପି ନ ରୁହେ ଅନ୍ତରେ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଅପସରା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ପାଶ, ଦିନୁ ଦିନ ତା ଚିତ୍ତକୁ କରନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। 14 ଇନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତି ସଙ୍ଗେ ରହେ, ପିତୃକୁଳ ପତି କୂଳ ଉଦ୍ଧାରିଣ ନିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଦୃଶ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ବସି, ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ମନେ ହୋଇ ଖୁସି। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଭୁବନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାର ସେ କରନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପତି ସେବାକୁ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସମମଣି ତାକୁ ନୀତି ଯେ ପୂଜନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ମରଣ କାଳେ ହୁଏ ସହ ମୃତ, ସଂସାର ବନ୍ଧନୁ ସେ ତ ହୋଇଯାଏ ମୁକ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅଇ କଦାପି ତାହାର, ସ୍ୱାମୀ ଅଙ୍ଗେ ମିଶି ରହେ ସର୍ବଦା କାଳର। ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ସେହି କାମିନୀ କରଇ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ବିହରଇ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତ୍ୟାଗୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଧର୍ମଶୀଳ, ଗୃହେ ଜନ୍ମି ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ବହୁ କାଳ। ସୁଖ ଭୋଗେ ସ୍ପୃହା ତାର ଯେବେ ନ ରହଇ, ପୁନରପି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମଇ। ପାପ ମଧ୍ୟରେ ନ ପଡ଼େ କଦାପି ସେ ବାରେ, ପୂର୍ବ ଧର୍ମ ସହାୟ ହୁଅଇ ନିରନ୍ତରେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ହୁଅଇ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳଇ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଏହା ଧ୍ରୁବ ବୋଲି ଜାଣ, ଉପହାସ ମତ ଗର୍ବ ନ କରିବ ପୁଣ। ଆନ ବିଧିମାନ ପୁଣି ତୋତେ ଯେ କହିବା, ସଂଶୟ ହୃଦରୁ ତୋର ବିନାଶ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ, ଫୁଟାଇଣ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳୁକି ସେ ବେଳେ। କାଷ୍ଠରେ ଦାହ କରିବ ଶବର ଶରୀର, ଶ୍ରୀଫଳ ଫଟାଇ ଦେବ ତା ତାଳୁକା ଦ୍ୱାର। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ, ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଗତି କରେ ଜାଣିଥାଅ ତୁହି। କର୍ମଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଜାନୁ ଫୁଟାଇବ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ସେହି ବାଟେ ଗମନ କରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ତାଳୁ ଭେଦକୁ କରିଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସେ ଶବକୁ ଦେବ ବିସର୍ଜନ। ଏହିପରି କଲେ ବହୁ ଫଳ ଯେ ମିଳଇ, ସେ ଫଳ ମହିମା ମୁଖେ କହି ଯେ ନୁହଇ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଯଦ୍ୟପି ତାର ନ ଫିଟାଇ, ବାରମ୍ବାର ଜଗତରେ ଜନମ ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଫିଟାଇ ଶବକୁ, ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରଇ ପିତାର ଦେହକୁ। ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବିଧାନେ ପିଣ୍ଡକୁ ଦହିବ, ସୁପୁତ୍ର ବୋଲିଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖୁ ବେଦ ହୋଇଛି ଜନମ, ଅଗ୍ନିମୟ ଅଟେ ଦେବ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନ। ବାକ୍ୟ ଅଟଇ ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ବୋଲି ଜାଣ, ସେହି ସିନା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ। ଅଗ୍ନି ଆରାଧନା ଏହିପରି ଯେ କରିବ, ଆହେ ଦେବ ବୈଶ୍ୱାନର ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ଶକ୍ତି ଦାତା, ତ୍ରିଭୁବନର ପାଳକ ତୁମ୍ଭେ ଶକ୍ତି ଦାତା। ଏହି ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା ଅବିନାଶ ଦେଶୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା ବଳେ ପୁଣି ଯାଇ ତହିଁ ମିଶୁ। ତେଜମୟ ଦିବ୍ୟପୁର ଉପରକୁ ଯାଇ, ତେଜରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ଛଇଁ। ଆହେ ଅଗ୍ନିଦେବ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନାଶ କର, ତୁମ୍ଭେ ତେଜରେ ଏହାକୁ ବିନାଶ ସତର। ଏହିପରି ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟରେ, ସନ୍ତୋଷ କରିବ ଅଗ୍ନି ଘୃତ ଆହୁତିରେ। ସେହି ସ୍ଥାନେ ବହି ଅଗ୍ନି ଗୁଣକୁ ଗୁଣିବ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗାଇବ। ଶବଦାହ ଶେଷେ ଜ୍ଞାତି ସଙ୍ଗତେ ମିଶିଣ, ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶି କରିବ ହେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନାନ୍ତେ ତ୍ରିଛକ ପଥେ ଆସି ପ୍ରବେଶିବ,
ତ୍ରିଲୋଦକ ଦାନ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ତହିଁ ଦେବ। ନାମ ଗୋତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରି କରିବ ଏ ମାନ। ତାହାପରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର କରିବ ଭକ୍ଷଣ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରିବ ସେ ଦିନରେ। ମୃତ ଜନର ସଦ୍ଗୁଣ ଗାଇବ ମୁଖରେ। ନାରୀମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିବେ। ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୃହେ ଗମନ କରିବେ। ଗୃହେ ପ୍ରବେଶି ସକଳେ କରିବେ ସ୍ନାନ। ଧେନୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ ସନ୍ତୋଷ ଭୋଜନ। ସେ ଦିନରେ ଅନ୍ନ ହେ ଭୋଜନ ନ କରିବ। ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷି ଶୀତଳ ହେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ମୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋମୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ। ଲେପନ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ମାନସରେ। ସେହି ସ୍ଥାନେ 12 ଅଙ୍ଗୁଳି ଗର୍ତ୍ତ କରି। ତୈଳ ଦୀପ ଏକ ସେ ଗର୍ଭରେ ଦେବ ଜାଳି। ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜଳିବ ସେ ଦୀପ। ନ ଲିଭିବ ଯେଉଁ ପରି କରିବ ତଦ୍ରୂପ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତେ ପ୍ରେତର ପୁତ୍ର 3 ଦିନ ଯାଏ। ଶ୍ମଶାନେ ତ୍ରିପଥେ ଅବା ପ୍ରେତ ଅଭିପ୍ରାଏ। 3 ଖଣ୍ଡ କାଠେ ରଜ୍ଜୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏକ ପାତ୍ର କରି ସିଦ୍ଧି। କଞ୍ଚା ମାଟିରେ କରିବ ଗୋଟିଏ ଯେ ପତ୍ର। ନିରକ୍ଷୀର ମିଶାଇଣ ଦେଉଥିବ ନିତ୍ୟ। ସେ ତ୍ରିକାଠ ଛକି ପରେ ସେ ପାତ୍ର ରଖିବ। ଏହିପରି ବଚନ ଯେ ବିନୟ କହିବ। ହେ ଦେବ କୁଟୁମ୍ବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଶ୍ମଶାନରେ ଅଗ୍ନିଦାହ ହୋଇ ନ ରହିଲ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ନୀର ପୁଛି ହେ ଘେନ ଦୟା ବହି। ଏହି ପାତ୍ରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ତୁମ୍ଭେ ପାନ କର। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାକୁ ହେ ଦେବ ହେଳେ ପରିହର। ଏହିପରି 3 ଦିନ ଦେଇ କରି ପୁତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ଯହୁଁ ହେବ ଉପଗତ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଯେପରି ହୋଇଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯେପରି ଭାବେ କରିବ ଅସ୍ଥି ଯେ ସଞ୍ଚୟ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ହେବ ବିପ୍ରମାନଙ୍କର। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର 3 ଦିନ କର। ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ। ଅସ୍ଥି ସଞ୍ଚୟନ କର ବିଧି ଅନୁସାରେ। ଶ୍ମଶାନରେ ଜୀବ ପୁତ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ। ସ୍ନାନ କରି ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି କରିବ ନିୟତେ। ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଭକତି ଚିତ୍ତରେ। ଶବ ପରି ପ୍ରତିମାଏ କରିବ ମାଟିରେ। ପୁତ୍ରକୁ ବେଷ୍ଟନ ସେହି ପିତୁଳାରେ କରି। କହିବ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି। ମାଂସ ବଳି ଦୟା ବହି କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ। ଭୋଦେବ ଜମାୟ ସ୍ୱାହା କରି ଉଚ୍ଚାରଣ। ମୁଖେ କହି 3 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି। ଦେବ ଦୁଗ୍ଧ ଧାରା ସୀତା ଧରାର ଉପରି। ତଦପରେ ଜଳ ଆଣି ଚିତା ଶୀତଳିବ। ଅସ୍ଥି ଅବଶେଷୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣିବ। ନିରକ୍ଷୀର ମିଶାଇଣ ଧୋଇବ ଅସ୍ଥିକୁ। ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ନେଇ ଭରିବ ତାହାକୁ। ଯଥା ବିଧାନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେହି ସ୍ଥାନେ କରି। ଗୋମୟ ଲେପନ ସ୍ଥାନ ଯତନରେ କରି। ତ୍ରିକୋଣ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ହେ ପଶ୍ଚିମରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପୁଣି କୋଣ ଏକ କରେ। ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଖ କରି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବ। ଚିତା ଭସ୍ମ ସବୁ ଏକ ସ୍ଥାନେ କୁଢ଼ାଇବ। ଆତପ ତଣ୍ଡୁଳ ଅନ୍ନ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ। ମିଶାଇଣ ବଳି ଦେବ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହିପରି ଯେ ଶୀତଳ ଦେଇ 5-10 ପାଦ ଦେଇ ଉତ୍ତର ମୁଖରେ ଗୃହେ ଆସ। 5-10 ପାଦରେ ଗର୍ତ୍ତେକ ଖୋଳାଇବ। ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଅସ୍ଥି କି ତହିଁ ପୋତି ଦେବ। ସେ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ନିଜ ନାମ ଗୋତ୍ର ସହ। ପିଣ୍ଡ ଦେବା ବିଧାନଟି ଅଟଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏହି ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପ୍ରେତ ହେତୁ ଦାହମାନ। ଶୀତଳ ହୁଅଇ ବୋଲି ଏହାର ବିଧାନ। ଅସ୍ଥିର ଚନ୍ଦନ ଆଦି ହରିଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ। ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଇ ଲଗାଇବ ହୃଦେ ପୁଣ। ମସ୍ତକରେ ତାହା ପରେ ଲଗାଇବ ନେଇ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ନମସ୍କାର କରି ତହିଁ।
10 दिन ମଧ୍ୟ जार पुत्र से अस्थि को विधि मते निक्षेपण करई गंगा को सही अस्थि गंगा जले जेते दिन थिब सेते दिन जाए प्रेत स्वर्गे बिलसिब गंगा जलर महिमा मुखे नुहे कही ताहार लहरी जेते दूर जाए बही ता मध्यरे पाप रही न पारई केबे गंगा नाम उच्चारणे पाप नाश जीवे मो पाद कमलु गंगा हेले उत्पत्ति ब्रह्मा कमंडलु मध्य कले से जे स्थिति कपिल महर्षि कोपे सगर संताने दहन हुअन्ते भगीरथ बहुदिने कठोर तपस्या करी निद्रा मैथुन आहार प्रभृति कुकरीण विसर्जन बहु काल एक निष्ठे तपस्या करन्ते गंगा प्रसन्न होइले भगीरथ भक्ते मर्त्यकु आसिले देवी भक्तर कार्य सागर पुत्रंकु तहु धरिले हेळे सेहि दिन मर्त्यवास होइला तांकर मर्त्यवासींकु करंती गंगा जे उद्धार जमदूत पापींकु जे दंड देउथांती अस्थि गंगारे पड़िले भक्ति करंती पुरातन कथा एक शुण मन देई शंभु नामे एक व्याध बने रही थाई पशु हिंसा करी पेट करई पोषण एही परि बही गला तही केते दिन असंख्य पशुଙ୍କୁ हिंसा करिला से व्याध ताहार चित्तरे तिळे न थाए उप्रोध दिन कर एक सिंह ताहाकु देखिला बलात्कार करी धरी मांस को खाइला से व्याध मरणे जमदूत जे अइले ताहार आत्मा को बळे बांधी घेनी गले काल सूत्र नरके वास होइला ताहार निरंतर जमदूत करंती प्रहार क्षुधा तृषा कष्ट बहु सहई सेठारे मारिथिबा पशु माने मिली सेठा बरे ताहार देहरे से करंती नखाघात केबा दंता घात करे के शृंगे आघात एणे सिंह तार मांस खंड खंड करी खाई चाली गला बने बनु गति करी किछि दिन परे हेला प्रबल बरसा क्षुद्र अस्थि खंड भासी गला जे सहसा गंगार जलरे ताहा पड़िला को जाई नरक कुंडे दिव्य देह धरिला को सेही विष्णुदूत मिलिले को आसीन सेठारे रथरे बसाई नेई गले स्वर्गपुरे बहु सुख भोग करी आनंदे रहिला गंगा जलर महिमा एसनक भला जेउ नारायण नाम धरिय जामिल पापनाशी वैकुंठरे रहिला केवल से नारायण चरण सरोज जनम गंगा होई अछि जेणु दिए मुक्ति धाम जदि केहि वन पथे सर्प व्याघ्र मुखे अग्निरे बा चोरी करे पड़े मृत्यु मुखे वृक्ष पड़ी जले बुड़ी कुंभीर मुखरे पड़ी न घ्राण प्राण हरई अस्थि न मिलिले पितार मरण जेबे शुणिब कुमर चाउल को बाटी एक गोटी मूर्ति कर पलाश काष्ठ को एक हस्त प्रमाण रे अवयव मानकु जे करिब तहिरे तार नाभि स्थले तैल दीपे क जालिब से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दिजे करिब गोत्र नाम उच्चारिण हंस पुरी प्राण इंद्रिय मानक संगे करिब स्थापन चक्षु कन्नर सहित नखलोम आदि पितुला देहरे कल्पी मानसिक विधि पूर्व परकारे विष्णु नाम को स्मरण नानादि करिब डाकी उत्तम ब्राह्मण आवर दान मानकु देव सेहि काले दान शेषे दीप कुली भाई बहेळे सब कुष्म श्वास नेई संस्कार विधिरे चित्तानळे दही अस्थि आଣିब सतोरे ସେହି ଭସ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏକତ୍ର କରିଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ତକ୍ଷଣ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗଣି ଦଶାହ ବିଧିରେ ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ ସମାପନ କରି ବିଧାନରେ ବର୍ଷ ଶେଷେ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସୁଚିତେ କରିବ ଏହିପରି କଲେ ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଯେବେ ତେଜଇ ଜୀବନ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଗର୍ଭ ବିଦାରିଣ ବାଳକ ଯଦି ବା ଆଗୁ ହୋ ଯାଇଥାଏ ମରି କିବା ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅଇ ତାହାରି ତେବେ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇବ ଯତ୍ନେ
ପୋଡ଼ା ପୋତା ନ କରିବ ତାହାକୁ କିଞ୍ଚିତେ 27 ମାସ ଯଦି ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବ ଯାହାରଟି ରହିବ ଅବଶ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପକାଇ ଜଳ କୁମ୍ଭ ଦାନ ତାହାର ପାଇଁ କି ଦେବ ବିନତା ନନ୍ଦନ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେ କୁମର ମରଇ ତାହାର ବିଧାନ ମାନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସମାନ ବୟସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ କରିବ ପୌଗଣ୍ଡ କାଳରେ ମଲେ ବର ଏହିପରି ତେବେ ସୁଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଶିଶୁ ମାରି ବ୍ରତ ହୋଇ ଯେବେ ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଶୌଚାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହାର ବହନ ପ୍ରାୟ ସାନ ଯତନରେ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟହ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବ ଦିନେ ଦିନେ 10 ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ବୃଷ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଧି ବିଧାନ କରିବ ନାନା ଦାନ ଯୋଗ ବାଳକର ପିତା ଯେବେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ନ କରିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ତାର ସଫଳ ହୋଇବ ଏକଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତାହା ପାଇଁ କି କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ବିଧାନ ଅଛଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଧି କହିଲଇ ବରୁଣ ବୟସ ଯେବେ ବିସର୍ଜଇ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାହାର ହେବ ସମ୍ପାଦନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମରିଲେ ଦାହ ନ କରିବ ଶବ ଯତିମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ତାହା ହିଁ କରିବ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଯତନେ ପୋତି ଦେବ ନେଇ ଦାନ ନ କରିବ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନିଷେଧ ଛଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶରୀରେ ନାସିବ ବହନ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ସହ ସମାଧି କରିବ ଉଦକ କ୍ରିୟାକୁ 10 ଦିନ କର୍ମ ଭାବ ସମସ୍ତ କରିବ ବିଧି ବିଧାନ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ପୁରେ କଦାପି ନ ଯାଇ ଦଣ୍ଡଧର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେ ନାରାୟଣ ସମ ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରଇ ଧାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ସେହି କରଇ ସତର ପ୍ରେତ ଭୂମି ଦର୍ଶନ ନ ହୁଏ ତାହାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାଏ ଯେହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକତ ହୁଏ ତା କଥା କେ କହୁ ଏହାକୁ ଯେ ନର ଶୁଣେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପାପ ନାଶୀ ଧର୍ମ ଦିନୁ ଦିନ ହେଳେ ହେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସେ ଭୋଗ କରଇ ତାହାର ମହିମା ବାବୁ ମୁଖେ ନୁହେଁ କହି ଯେଉଁ ନାରୀ ଏ ପୁରାଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିବ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ହୋଇ ସୁଖେ ବିଳସିବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରୁ ସାରକୁ ଉଦ୍ଧାରି ଏ ପୁରାଣକୁ ରଚିଲେ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି ବ୍ୟାସଦେବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁରାଣ ସର୍ବେ ହେଲେ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାରେ ଗୀତ ବନ୍ଧେ ବିରଚନ କଲି ମୁତାହାରେ ସେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ପଦ କମଳରେ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର ଦିନହୀନ କରେ ଦୟା କରି ସାଧୁ ଜନେ ମୋ ଦୋଷନ ଘେନ ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର ଚରିତ ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଗତି ମୁକତି ଲଭିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଦିନ ଦିନ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ ନିବେଦଇ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଗୁଣ ଘେନ ଦୋଷ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ଶବଦାହ ବିଧି ନିରୂପଣମ୍ ନାମ 11 ଅଧ୍ୟାୟ।